Good morning, all of you. Today's part of ionic equilibrium is applications of buffer solution, solubility product, expression for solubility product, then relationship between molar solubility and solubility product. This is today's part. Starting with the applications of buffer solution. First application in biochemical system. Buffer solution is applicable in biochemical system. त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन काय बघा. pH of blood in our body is maintained at 7.36 to 7.42 due to HCO3 minus and H2CO3 buffer. HCO3 means hydrocarbonate ion and H2CO3 means carbonic acid. Due to presence of this buffer, the pH of blood in our body is maintained at 7.36 to 7.42. Okay. A mere change of 0.2 pH unit can cause death. म्हणजे आपल्या ब्लडमधला जर pH 0.2ने जरी कमी झाला किंवा वाढला किंवा कमी झाला तरी सुद्धा डेथ होऊ शकते. द सलाइन सोल्युशन यूज फॉर intravenous injection must contains buffer system to maintain the proper pH of blood. Okay, this is the first application. Second one, agriculture. The soils get buffered due to the presence of salts such as carbonate, bicarbonate, phosphate and organic acids. The choice of fertilizers depends upon pH of soil. Okay, this is the second application. काय आहे second application? The soils get buffered due to presence of salts such as carbonate, bicarbonate, phosphates and organic acids. The choice of fertilizers depends upon pH of soils. Third application in industry, buffers play an important role in paper, dye, ink, paint and drug industries. Okay. कुठे कुठे यूज केला होतो बफर? पेपर इंडस्ट्रीमध्ये, डाय इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री अँड ड्रग्स इंडस्ट्री. ओके, सो बफर प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन पेपर, डाय, इंक, पेंट अँड ड्रग इंडस्ट्री. फोर्थ वन इज मेडिसिन. पेनिसिलिन प्रिपरेशन आर स्टॅबिलाइज बाय ॲडिशन ऑफ. पेनिसिलिन प्रिपेअर करताना रिॲक्शन स्टॅबिलाइज होण्यासाठी त्यामध्ये बफर ॲड केला होतो. कुठला? सोडियम सिट्रेट हा बफर ॲड केला होतो. पेनिसिलिन प्रिपरेशन are stabilized by addition of sodium citrate as buffer. When citric acid is added to milk of magnesia means magnesium hydroxide. Milk of magnesia म्हणजे काय? Magnesium hydroxide, that is MgOH twice. When citric acid is added to milk of magnesia, that is MgOH twice, magnesium citrate is formed, which is a buffer. हा जो मॅग्नेशियम सिट्रेट तयार होतो तो काय ॲक्ट होतो? बफर म्हणून ॲक्ट होतो. दॅट इज फोर्थ ॲप्लिकेशन. Fifth one, analytical chemistry. In qualitative analysis, आपण qualitative analysis केलं आहे, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रॅडिकल आणि ॲसिडिक रॅडिकल. इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस केलेलं आहे. इन क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस अ pH of 8 to 10 is required for preparation of cations third A group. In qualitative analysis, a pH of 8 to 10 is required for preparation of cations group third A. It is maintained with the use of ammonium hydroxide and ammonium chloride buffer. लक्षात येत असेल बघा तुम्ही. ग्रुप फर्स्टसाठी आपण काय केलेलं? टेस्ट काय केलेली? OS प्लस डायल्यूट HCl. बरोबर आहे ना? ग्रुप सेकंडची टेस्ट करण्यासाठी, ग्रुप सेकंड रॅडिकल डिटेक्ट करण्यासाठी आपण काय टेस्ट केलेली होती? OS प्लस डायल्यूट HCl प्लस H2S गॅस. 11th स्टँडर्डला सांगतोय मी इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिसमध्ये. ग्रुप थर्ड ए साठी कुठली टेस्ट घेतलेली? कुठला बफर यूज केलेला? OS plus NH4Cl plus NH4OH. That is test for group third A. And group third B ची टेस्ट काय होती? Group third B, presence of group third B radicals, it can be detected by using OS plus NH4Cl plus NH4OH plus H2S गॅस. बरोबर आहे ना? हे आपण टेस्ट इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिसमध्ये केलेलं. हे आहे पाचवं ॲप्लिकेशन. ओके, सो दीज आर द 5 ॲप्लिकेशन्स ऑफ बफर सोल्युशन. Next question is, what is saturated solution?
सॅच्युरेटेड सोल्युशन या लेसनमध्ये डेफिनेशन झालेली आहे सॅच्युरेटेड सोल्युशनची. सो सॅच्युरेटेड सोल्युशन is a solution which contains maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at given temperature. It is known as saturated solution. मागे मी सांगितलेलं होतं, पाणी घेतलं 1 लिटर, त्यामध्ये आपण शुगर ॲड केला. कुठपर्यंत ॲड करायचं? जोपर्यंत शुगर डिझॉल्व्ड होते तिथपर्यंत शुगर ॲड करत राहायचे. एकदा का शुगर डिझॉल्व्ड व्हायची थांबली का तयार झालेल्या सोल्युशनला सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणतात. म्हणजेच काय डेफिनेशन? अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज अ सोल्युशन विच कंटेन्स मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. It is known as saturated solution. Okay. Next definition. What is meant by sparingly soluble salt? कुठल्या सॉल्टला स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट म्हणतात? जो सॉल्ट स्लाइटली डिझॉल्व्ड होतो, इनकम्प्लिटली डिझॉल्व्ड होतो, दॅट इज नोन एज स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. मग डेफिनेशन काय बघा? स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट मीन्स सॉल्ट दॅट डिझॉल्व ओनली स्लाइटली इन वॉटर. जो सॉल्ट पाण्यामध्ये स्लाइटली डिझॉल्व होतो, कमी डिझॉल्व होतो, त्याला म्हणतात स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. द सॉल्ट sparingly soluble salt means the salt that dissolves only slightly in water. It is known as sparingly soluble salt. Next, an important definition, that is solubility product. What is solubility product? मोठी डेफिनेशन आहे बघा. इन द सॅच्युरेटेड सोल्युशन, आत्ताच डेफिनेशन आपण पाहिली. सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय? मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट दॅट डिझॉल्व्स कम्प्लिटली इन अ गिवन अमाऊंट ऑफ solvent at a given temperature. It is known as saturated solution. So in saturated solution, what is the definition of solubility product? In the saturated solution of sparingly soluble salt. कोणाचं saturated solution? Sparingly soluble salt. What is meant by sparingly soluble salt? The salt that dissolves only slightly in water. It is known as sparingly soluble salt. In the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituents ions raised to the power equal to their respective coefficients in the balance equilibrium expression at a given temperature is called solubility product. पुढे solubility product चे एक्सप्रेशन आहे, तिथे तुम्हाला डेफिनेशन आपोआप कळेल. What is solubility product? In the saturated solution of sparingly soluble salt, स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्टच्या सॅच्युरेटेड सोल्युशनमध्ये जे आयन्स असतात, कन्स्टिट्युएंट्स आयन्स असतात, त्या आयन्सचा प्रॉडक्ट. इन द सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, द प्रॉडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द कन्स्टिट्युएंट्स आयन्स. जे आयन्स आहेत त्या आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कुठल्या स्टेटला? इक्विलिब्रियम स्टेटला. The product of equilibrium concentration of the constituents ions raised to the power equal to their respective coefficients in the balance equilibrium expression at a given temperature is called solubility product. मग आता आपल्याला solubility product एक्सप्लेन करायचं आहे by giving example. Explain solubility product with suitable example. Suitable example देऊन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्लेन करायचं. इथे आता एक्सप्लेनेशन झाल्यानंतर तुम्हाला डेफिनेशन आपोआप कळेल. बघा इथे पहिला काय घेतो मी? स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट घेतो, त्याला पाण्यामध्ये टाकतो, पाण्यामध्ये तो स्लाइटली डिझॉल्व्ड होईल. स्लाइटली डिझॉल्व्ड होईल त्यामुळे त्याला मी स्थिर करेन. स्थिर केल्यानंतर जो डिझॉल्व्ह झालेला स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आहे त्याचा इक्विलिब्रियम मी घेईन आणि त्याच्या इक्विलिब्रियमवरून इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढेन. काय बोललो ते लक्षात आलं का? बघा पाण्यामध्ये, वॉटरमध्ये, सॉल्व्हंटमध्ये मी कुठला सॉल्ट ॲड करेन? स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट ॲड करेन. स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट ॲड केल्यानंतर त्याला स्टीर करेन. स्टीर केल्यानंतर खूप कमी सॉल्ट डिझॉल्व्ह होईल आणि जो डिझॉल्व्ह झालेला सॉल्ट आहे त्या डिझॉल्व्ह झालेल्या सॉल्टचं, बराचसा सॉल्ट डिझॉल्व्ह होणार नाही, तो तसाच राहील सॉलिड, पण जो काही सॉल्ट डिझॉल्व्ह झालेला आहे त्या सॉल्टचा इक्विलिब्रियम घेईन आणि त्या इक्विलिब्रियमवरून इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढेन. मग इथे बघा आता एक्सप्लेनेशन. When sparingly soluble salts such as silver chloride AgCl, सिल्वर क्लोराईड हा स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आहे जो पाण्यामध्ये खूप कमी डिझॉल्व्ड होतो. ओके, सो कन्सिडर व्हेन स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट सच ॲज AgCl इज पुट इन टू वॉटर अँड स्टीर विगरसली. AgClला पाण्यामध्ये टाकलं आणि त्याला विगरसली स्टीर केलं. अ व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ AgCl डिझॉल्व्ड इन वॉटर.
खूप कमी AgCl पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह झालं विगरसली स्टीर केल्यानंतर, अ व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ AgCl डिझॉल्व्ह इन वॉटर टू फॉर्म, तिथे फ्रॉम झाल्या, फॉर्म आहे तो, टू फॉर्म इट्स सॅच्युरेटेड सोल्युशन. परत एकदा बघा, when sparingly soluble salt such as AgCl is put into water and stir vigorously, आणि विगरसली स्टीर केल्यानंतर काय होत आहे, अ व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ AgCl डिझॉल्व्स इन वॉटर टू फॉर्म इट्स सॅच्युरेटेड सोल्युशन. मग आता बराचसा AgCl बाहेर शिल्लक राहिला आहे सॉलिड तसाच्या तसा, म्हणून दिलेला आहे मोस्ट ऑफ द सॉल्ट रिमेन्स अनडिझॉल्व्ड, दस सॉलिड AgCl इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स सॅच्युरेटेड सोल्युशन. जो सॉलिड AgCl आहे तो कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, दस द सॉलिड AgCl इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स सॅच्युरेटेड सोल्युशन. त्याच्या सॅच्युरेटेड सोल्युशनशी तो कसा आहे, कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. ओके. सेकंड पॉईंट, AgCl इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. का AgCl स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे, बिकॉज AgCl इज अन सॉल्ट. AgCl इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, hence the AgCl that dissolves in water. म्हणून जो AgCl डिझॉल्व्ह झालेला आहे त्याचं इक्विलिब्रियम आत्ता बघायचं आहे. AgCl इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, hence the AgCl that dissolves in water dissociates completely into its constituents ions, that is Ag plus and Cl minus. AgCl हा सॉल्ट आहे आणि जो AgCl डिझॉल्व्ह झालेला आहे त्या डिझॉल्व्ह झालेल्या AgClचं डिसोसिएशन कसं होईल, आयन्समध्ये. कुठले आयन्स तयार होतील, Ag प्लस अँड Cl मायनस. ओके. इट्स डिसोसिएट्स कम्प्लिटली इनटू इट्स कन्स्टिट्युएंट्स आयन्स Ag प्लस अँड Cl मायनस. आता इक्विलिब्रियम तयार होईल, कुठली, डायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्ड पॉइंट, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट. डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट होईल कुठे, सॉलिडमध्ये आणि आयन्समध्ये. अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट बिटवीन अनडिझॉल्व्ड सॉलिड AgCl अँड द डिझॉल्व्ड Ag प्लस अँड Cl मायनस आयन्स. बरोबर आहे. डायनामिक इक्विलिब्रियम कुठे तयार होईल, सॉलिडमध्ये आणि आयन्समध्ये. अ सॉलिड इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट बिटवीन, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट बिटवीन अनडिझॉल्व्ड सॉलिड AgCl अँड डिझॉल्व्ड Ag प्लस अँड Cl मायनस आयन्स. दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. आणि या इक्विलिब्रियमला काय म्हणतात, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. आता बघा फोर्थ पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इज रिप्रेझेंटेड ॲज. मग या सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियमला कसं रिप्रेझेंट करणार, AgCl गिव्ज रिव्हर्सिबली Ag प्लस प्लस Cl मायनस. AgClचं डिसोसिएशन होईल, जो डिझॉल्व्ह झालेला AgCl आहे त्याच्यापासून आयन्स काय तयार होतील, त्याचं डिसोसिएशन कसं दाखवणार, द AgCl दॅट डिझॉल्व्स इन वॉटर डिसोसिएट्स ॲज AgCl गिव्ज रिव्हर्सिबली, रिव्हर्सिबल ॲरो आहे, Ag प्लस ॲक्वेस प्लस Cl मायनस ॲक्वेस. ओके. द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. आता या इक्विलिब्रियम पासून आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं एक्सप्रेशन काढायचं आहे. द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज, द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज K इज इक्वल टू, काय आहे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं एक्सप्रेशनची डेफिनेशन काय, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. मग प्रोडक्ट कोण आहे, Ag प्लस आणि Cl मायनस, आणि रिॲक्टंट कोण आहे, रिॲक्टंट इज AgCl. बरोबर आहे. सो देअरफॉर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ K इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AgCl. इथे कॉन्सन्ट्रेशन दाखवायचा, AgClच लिहिलं आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट येईल तिथे, K इज इक्वल टू स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ Ag प्लस इंटू स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ Cl मायनस. स्क्वेअर ब्रॅकेटचा अर्थ काय, व्हॉट इज मीन बाय स्क्वेअर ब्रॅकेट, इट इज नोन ॲज कॉन्सन्ट्रेशन. मग AgClला स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलेला नाही आहे, मग काय येईल इक्वेशन, K इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AgCl. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ह्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. नाव द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनडिझॉल्व्ड सॉलिड AgCl इज कॉन्स्टंट. AgClचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट असेल कारण तो डिझॉल्व्ह झालेला नाही आहे. AgCl हा सॉलिड आहे ना, म्हणून द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनडिझॉल्व्ड सॉलिड AgCl इज कॉन्स्टंट. सो वी कॅन राईट, म्हणून आपण काय लिहिणार, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू कॉन्स्टंट अँड दॅट इज इक्वल टू K डॅश. AgCl हा सॉलिड आहे, तो पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह झालेला नाही आहे, त्यामुळे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असेल, कॉन्स्टंट असेल. सो दॅट्स वाय वी कॅन राईट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू कॉन्स्टंट अँड दॅट इज इक्वल टू K डॅश. सो देअरफॉर सबस्टिट्युटिंग धिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1,
वी हॅव ही व्हॅल्यू AgClचं कॉन्सन्ट्रेशन K डॅश घेतले, ती व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. मग आपल्याला काय मिळेल? सबस्टिट्युटिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1 वी हॅव K इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AgCl इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस डिवायडेड बाय K डॅश. बरोबर आहे. सो दॅरफोर K इंटू K डॅश इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस K into K dash is equal to concentration of K into K dash is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. बरोबर आहे का? आता 7.7 the product of K into K dash. The product K into K dash is another constant. दोघेही कॉन्स्टंट आहे. के सुद्धा कॉन्स्टंट आहे आणि के डॅश सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. म्हणून ह्याला आता वेगळा कॉन्स्टंट घेणार, त्याला म्हणायचं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. The product K into K dash is another constant and it's called solubility product. It is the product of concentration of ions in a saturated solution and it is denoted by KSP. बरोबर आहे. मग हा प्रॉडक्ट काय आहे? इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ, कोणाचा प्रॉडक्ट आहे हा? Ag प्लस आणि Cl मायनस याच्या कॉन्सन्ट्रेशनचा प्रॉडक्ट आहे. सो द प्रॉडक्ट K इंटू K डॅश इज अनदर कॉन्स्टंट अँड इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अँड इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स in a saturated solution. It is denoted by KSP. So therefore KSP is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. बरोबर आहे. आला AgCl सॉलिडसाठी KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्टची व्हॅल्यू काय आली? KSP इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस. मग आता जनरली दुसरा सॉल्ट जर घेतला तर त्याच्यासाठी AgClची KSPची व्हॅल्यू काय येईल बघा. फॉर अ जनरल सॉल्ट, फॉर अ जनरल सॉल्ट द सॉलिबिलिटी इक्लिब्रियम इज, जनरल सॉल्ट कुठला घेतला मी? BXAY हा सॉल्ट घेतला नवीन. फॉर द जनरल सॉल्ट BXAY द सॉलिबिलिटी इक्लिब्रियम इज काय येईल बघा? इक्लिब्रियम काय येईल? BXAY सॉलिड घेतलाय, रिव्हर्सिबली गिव्ज, याचं आयनायझेशन झाल्यानंतर डिसोसिएशन झाल्यानंतर काय तयार होईल? BXAY रिव्हर्सिबली गिव्ज X मोल्स ऑफ B रेस टू Y प्लस aqueous plus Y moles of A raised to X minus aqueous. हे आयन्स तयार झाले. कॅटायन आणि ॲनायन काय तयार होईल? BXAY solid on dissociation produces reversibly X moles of B raised to Y plus Y moles of A raised to X minus. दिसते का इथे इक्लिब्रियम बघा. सॉरी, Your phone's in flight mode. बघा इथे, सॉरी, दिसते का? BXAY solid gives reversibly X moles of B Y plus Y moles of A X minus. बरोबर आहे. सो therefore the solubility product is, आता या इक्लिब्रियमसाठी solubility product काय येईल? द solubility product is KSP is equal to कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स. आयन्स काय तयार झालेत बघा? KSP इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ BY प्लस रेस टू एक्स, कारण एक्स मोल्स आहे ना, तो काय होईल? एक्सपोनेन्शियल फॉर्म होईल. बरोबर आहे. KSP इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ BY प्लस रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AX मायनस रेस टू Y. बरोबर आहे का? KSP इज इक्वल टू BY प्लस रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AX मायनस रेस टू Y. बरोबर आहे. दस in the saturated solution of sparingly soluble salt. आता इथे डेफिनेशन दिले बघा, परत डेफिनेशन दिले सॉलिबिलिटी प्रोडक्टची. दस इन द सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट द प्रोडक्ट ऑफ इक्लिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द कन्स्टिट्युएंट्स आयन्स, इथे बी कॅटायन आणि ए अनायन आहे, हे कन्स्टिट्युएंट्स आयन्स आहेत, त्याचे एक्सपोनेन्शियल काय आहेत बघा? रेस टू एक्स आणि रेस टू वाय. बरोबर आहे. सो इन द सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, in the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituents ions raised to the power equal to their respective coefficients. त्यांचे पॉवर तयार होत आहेत. कुठले? जे कोएफिशियंट्स आहेत त्याचे पॉवर्स तयार होत आहेत. बरोबर आहे. इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ, in the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituents ions raised to the
power equal to their respective constituents ions in the balance equilibrium expression at a given temperature is called solubility product. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अवघड आहे पण इम्पॉर्टंट आहे. लक्षात ही डेफिनेशन तुम्हाला पाठच करावी लागेल. आता आपल्याला वेगवेगळे सॉल्ट दिलेले आहेत, त्याचा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काय येईल बघा. इथे दिलेला आहे सॉल्ट. डिफरंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर गिवन अँड यू हॅव टू राईट डाऊन द एक्सप्रेशन फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग सॉल्ट्स. सो क्वेश्चन काय बघा. राईट द केएसपी. केएसपी म्हणजे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. राईट द केएसपी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सॉल्ट. कुठले सॉल्ट आहेत हे. स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आहेत. राईट द एक्सप्रेशन फॉर केएसपी फॉर द फॉलोइंग सॉल्ट. पहिला सॉल्ट दिलेला आहे BaSO4 बेरियम सल्फेट. बरोबर आहे. मग बेरियम सल्फेटचं पहिलं डिसोसिएशन काय होईल. बेरियम सल्फेट गिव्ज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम काय तयार होईल त्याचा. BaSO4 गिव्ज रिव्हर्सिबली Ba+2 + SO4-2. बरोबर आहे. आता त्याची केएसपी काय येईल व्हॅल्यू. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ba+2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ SO4-2. बरोबर आहे. आता CaF2चं काय येईल बघा. CaF2 डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस काय होईल डिसोसिएशन. Ca2 प्लस 2F-. बरोबर आहे. आता मग त्याचं KSP काय येईल. KSP इथे फ्लोरीन 2 आहेत बघा. 2F- आहेत त्यामुळे 2चा काय होईल स्क्वेअर होईल. सो दॅरफोर KSP इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ca2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ F- स्क्वेअर. Fचा स्क्वेअर काय झाला. Because there is a 2 moles of anion F minus ion, so that's why F becomes F square. So KSP is equal to concentration of Ca+2 into concentration of F- square. Okay. आता Bi2S3. Bi2S3चं नाव आहे बिस्मथ सल्फाइड. Bi2S3 इथे बिस्मथ किती आहेत 2 आणि सल्फर किती आहेत 3. मग आता त्याचं इक्विलिब्रियम काय येईल बघा. Bi2S3 on dissociation produces reversibly 2Bi3 plus 3S2 minus plus 3S2 minus. आता KSP काय येईल सांगा. Biचा स्क्वेअर होईल आणि सल्फरचा क्यूब होईल. ओके. सो दॅरफॉर KSP इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू Bi3 plus square इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ काय परत एकदा बघा. KSP इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Bi3 plus square इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S-2 क्यूब. बरोबर आहे. Biचा स्क्वेअर झाला सल्फरचा क्यूब झाला कारण का 2 moles of Bi and for 3 moles of Si. So it becomes Bi3 plus square into concentration of S2 minus cube. Last sparingly soluble salt, that is calcium phosphate. काय आहे केमिकल फॉर्म्युला. Ca3PO4 twice. Ca3PO4 twice. So Ca3PO4 twice on dissociation produces calcium किती आहे 3 आहेत. So that's why 3Ca+2 plus 2PO4-3. 3Ca+2 plus 2PO4-3 and KSP gives KSP is equal to concentration of Ca+2 cube into concentration of PO4-3 square. PO4-3 square. Okay. So this is टेबल. कुठलाही सॉल्ट तुम्हाला विचारतील त्याचं इक्विलिब्रियम लिहिता आलं पाहिजे. लक्षात. नाव नेक्स्ट पार्ट इज solubility and molar solubility. What is solubility and what is molar solubility? So definition of solubility. Solubility. The solubility of a compound is the amount in gram. The solubility of a compound. Compoundची solubility म्हणजे काय. त्याचं ग्रॅम मध्ये असलेलं अमाऊंट. The solubility of a compound is the amount in gram that dissolves per unit volume. It is known as solubility. परत एकदा बघा सिंपल डेफिनेशन आहे solubilityची. The solubility of a compound is the amount in gram that dissolves per unit volume, which may be volume किती असेल. Volume may be 100 ml or 1 liter. It's saturated solution. त्याच्या सॅच्युरेटेड सोल्युशनचं किती व्हॉल्यूम असेल 100 ml or 1 liter. दॅट इज नोन ॲज सोल्युबिलिटी. परत एकदा डेफिनेशन 2-3 वेळा मी डेफिनेशन सांगतो का कारण ऑनलाईन आहे इथे मी काहीही पेनसुद्धा यूज करत नाही. तुम्हाला ती डेफिनेशन लक्षात यावी त्यामुळे मी 2-3 वेळा डेफिनेशन सांगत असतो बघा इथे. परत एकदा व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी.
The solubility of a compound is the amount in grams that dissolves per unit volume, which may be, volume may be 100 ml or 1 liter its saturated solution. It is known as solubility. Now what is molar solubility? Solubility कशामध्ये एक्सप्रेस करतात? ग्रॅम पर लिटर. Solubility it is expressed in gram per liter, and molar solubility it is expressed in gram per mole. मोलार सोलिबिलिटी कशामध्ये एक्सप्रेस करतात? ग्रॅम पर मोल. नाउ व्हॉट इज मोलार सोलिबिलिटी? मोलार सोलिबिलिटी इट इज डिफाइंड as the number of moles of a compound that dissolves to give 1 liter of saturated solution. It's called its molar solubility. I can a soapy definition. What is molar solubility? The number of moles of a compound. Compound ची number of moles. The number of moles of a compound that dissolves to give 1 liter of saturated solution is called its molar solubility. Molar solubility, it is expressed in mole per liter, and molar solubility it is given as molar solubility it is equal to solubility in gram per liter and molar mass in gram per mole. मगाशी चुकून मी मोलार सोलिबिलिटी ग्रॅम पर मोल बोललो. मोलार सोलिबिलिटी कशामध्ये एक्सप्रेस करतात? मोलार सोलिबिलिटी इट इज एक्सप्रेस इन मोल पर लिटर. ओके. अँड सोलिबिलिटी कशामध्ये एक्सप्रेस करतात? सोलिबिलिटी इट इज एक्सप्रेस इन ग्रॅम पर लिटर अँड मोलार सोलिबिलिटी इट इज एक्सप्रेस इन मोल पर लिटर. ओके. मग बघा इथे दॅरफोर molar solubility, that is mole per liter, is equal to solubility in gram per liter divided by molar mass in gram per mole. Okay, that is the formula of molar solubility. Molar solubility is the formula, लक्ष ठेवा. Next question is, derive the relationship between molar solubility and solubility product for a general salt BXAY. BXAY हा जनरल सॉल्ट घेतलेला आहे आणि तुम्हाला रिलेशन दाखवायचं आहे. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार सॉलिबिलिटी अँड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट म्हणजे KSP आणि मोलार सॉलिबिलिटी म्हणजे कॅपिटल S. मोलार सॉलिबिलिटी इट इज इंडिकेटेड बाय कॅपिटल S and solubility product it is indicated by KSP. So you have to derive the relationship between molar solubility and solubility product for a general salt. कुठला सॉल्ट घ्यायचा आहे? Which salt you have to take that is BXAY. हा सॉल्ट तुम्हाला घ्यायचा आहे BXAY. सो हिअर बघा, कन्सिडर द सॉलिबिलिटी इक्लिब्रियम फॉर अ सॉल्ट BXAY. पहिले इक्लिब्रियम लिहायचं आहे. कन्सिडर द सॉलिबिलिटी इक्लिब्रियम फॉर अ सॉल्ट BXAY. मग काय होईल डिसोसिएशन बघा. BXAY सॉलिड dissociates reversibly, gives x moles of By plus y moles of AX minus. परत एकदा, BXAY on dissociation gives reversibly, arrow reversible आहे, gives x moles of By plus y moles of AX minus. ओके. मग त्याचा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट काय येईल? द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन ॲज KSP is equal to concentration of By plus raised to x into concentration of AX minus raised to y. Okay. Call it as equation number 1. Equation 1 लक्षात ठेवा. Okay. Now here, if S is the molar solubility, समजा S ही molar solubility असेल. If S is the molar solubility of the salt, मी मगाशी सांगितलं molar solubility it is indicated by capital S. If S is the molar solubility of the salt, then the equilibrium concentration of the ions in the saturated solution will be, आयनचे इक्लिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल? इक्लिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ By प्लस अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AX मायनस. मग ह्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय येईल? जर इफ S इज द मोलार सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, देन the equilibrium concentrations of the ions in the saturated solution will be concentration of By plus is equal to XS mole per liter and concentration of AX minus is equal to YS mole per liter. XS mole per liter and YS mole per liter हे concentration कोणाचं आहे? This is the equilibrium concentration of these ions. So what is the equilibrium concentration of cation By plus? The equilibrium concentration of cation By plus is XS and the equilibrium concentration of anion AX minus is YS,
and it is expressed in mole per liter. So substituting these values in equation 1 we get equation 1 काय होतं? Equation 1 is Ksp is equal to concentration of By plus raised to x and into concentration of Ax minus raised to y एवढं होतं बरोबर आहे. आता तिथे Bx आणि By प्लस आणि Ax मायनसची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. सो देअरफॉर सबस्टिट्यूटिंग these values in equation 1 we get Ksp is equal to concentration of xs raised to x into concentration of ys raised to y. ओके, आता ते कॉन्सन्ट्रेशन नाही राहिलं. सो Ksp is equal to xs raised to x into ys raised to y. So finally Ksp, we get Ksp is equal to, finally Ksp काय येईल बघा, Ksp is equal to x raised to x into y raised to y into s raised to x plus y. सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे, कळलं का बघा. सोपं आहे, न कळण्यासारखं काहीच नाही आहे. Ksp व्हॅल्यू काय बघा, Ksp इज इक्वल टू एक्स एस रेस टू एक्स वाय एस रेस टू वाय, बरोबर आहे. मग आता सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर फायनली काय मिळेल, Ksp इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाय रेस टू वाय इंटू एस रेस टू एक्स प्लस वाय. एक्स आणि वाय म्हणजे काय, एक्स इज द नंबर ऑफ कॅटायन अँड वाय इज द नंबर ऑफ anion. What is mean by S? Sorry, what is mean by X? X means number of cations and Y means number of moles of anions. Okay, number of moles of cations and number of moles of anions. And what is mean by S? S is known as molar solubility and Ksp is known as solubility product. Now, आता ह्याच इक्वेशनचा यूज करून by using this equation, that is Ksp is equal to x raised to x, y raised to y into s raised to x plus 1. So, what is the relationship between molar solubility and solubility product for the following salt? आता तुम्हाला सोपे सॉल्ट दिलेत बघा, रिलेशन दाखवायचं मोलार सोलिबिलिटी अँड सोलिबिलिटी प्रोडक्टनं रिलेशन काय येईल बघा. फर्स्ट सॉल्ट इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. मग सिल्वर ब्रोमाइडमध्ये कॅटायन किती आहे, 1 कॅटायन Ag प्लस, आणि anion किती आहे, 1 anion आहे Br मायनस. सो AgBr dissociates gives Ag प्लस प्लस Br मायनस. सो हिअर x इज इक्वल टू 1, दॅट इज नंबर ऑफ कॅटायन. Ag प्लस किती आहे, 1 मोल आहे, आणि Br मायनस किती आहे, 1 मोल आहे. सो दॅरफॉर हिअर x is equal to 1 and y is equal to 1. So therefore Ksp is equal to, what is the expression for Ksp? Ksp is equal to x raised to x, y raised to y into s raised to x plus y. So finally by substituting the value of x and y we get Ksp is equal to 1 raised to 1 into 1 raised to 1 into s raised to 1 plus 1. So finally Ksp is equal to 1 raised to 1 म्हणजे 1. ओके, फायनली Ksp इज इक्वल टू एस स्क्वेअर. Ksp व्हॅल्यू काय येईल, एस स्क्वेअर. ओके, दुसरा सॉल्ट PbI2, लेड आयोडाइड. याच्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू किती आहे, कॅटायन, हाऊ मेनी मोल्स ऑफ कॅटायन्स आर देअर, 1. एक्स इज इक्वल टू 1 बट वाय इज इक्वल टू 2, कारण I2 आहे बघा, 2 आयोडीन आहेत, आयोडाइड 2 आहे. सो PbI2 डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस lead iodide PbI2 dissociates reversibly to gives Pb2 plus Pb2 plus 2I minus, बरोबर आहे. आयोडीन किती आहेत, 2 आहेत. ओके, सो दॅरफॉर हिअर x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1 बट y इज इक्वल टू 2. इथे x इज इक्वल टू 1 आहे आणि y इज इक्वल टू 2 आहे. सो दॅरफॉर Ksp इज इक्वल टू x रेस टू x, y raised to y into s raised to x plus y. Finally, Ksp is equal to 1 raised to 1. Ksp is equal to 1 raised to 1 into 2 raised to 2 into s raised to 1 plus 2. So finally 1 raised to 1 is 1, 2 raised to 2 means 4 and s raised to 1 plus 2 means 3. So Ksp is equal to 4s cube. Ksp व्हॅल्यू काय आली, 4s क्यूब. फाईन तिसरा आहे आणि बाकीचे 4-5 सॉल्ट तुम्हाला सोडवायला दिलेले आहेत. तिसरा काय बघा, ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड AlOH थ्राईस. इथे एक्स किती आहे, एक्स इज इक्वल टू 1 अँड वाय इज इक्वल टू 3. OH 3 नाही तर OH इज anion अँड Al इज कॅटायन. Al किती आहे, 1 आहे, कॅटायन 1 आहे आणि anion 3 आहेत. सो दॅरफॉर AlOH थ्राईस डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस, AlOH thrice dissociates reversibly gives Al3 plus 3OH minus, Al3 plus 3OH minus. So here x is equal to 1 and y is equal to 3. So therefore Ksp is equal to x raised to x into y raised to y into s raised to x plus y. Okay, so finally
KSP is equal to 1 raised to 1, 3 raised to 3 into S raised to 1 plus 3. So 1 raised to 1, that is 1. 3 raised to 3, that is 3 into 3 into 3. 3 3s are 9. 9 3s are 27. And S raised to 1, 4, 1 plus 3, that is 4. So KSP is equal to 27S4. ओके, हे इक्वेशन 3 सोडवलेले आहेत. पुढचे बघा, तुम्हाला 5 सोडवायला दिलेत. BaF2 बेरियम फ्लोराईड, याच्यामध्ये एक्स इज इक्वल टू 1, वाय इज इक्वल टू 2. CuS क्युप्रिक सल्फाईड, याच्यामध्ये एक्स इज इक्वल टू 1, वाय इज इक्वल टू 1. Ag2S, याच्यामध्ये एक्स इज इक्वल टू 2 आणि वाय इज इक्वल टू 1. आणि Ca3PO4 ट्वाईस कॅल्शियम फॉस्फेट, याच्यामध्ये एक्स इज इक्वल टू 3 आणि वाय इज इक्वल टू 2. कॅल्शियम फॉस्फेटमध्ये कॅल्शियम 3 आहेत आणि फॉस्फेट 2 आहेत, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 3 आणि वाय इज इक्वल टू 2. अँड क्रोमियम हायड्रॉक्साईड CrOH थ्राईत, इथे एक्स इज इक्वल टू 1 आणि वाय इज इक्वल टू 3. ओके, फक्त डिसोसिएशन करायचं आणि फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे. दिस इज टुडेज पार्ट. थँक्यू.